হ্যালো বন্ধুরা, যে যেখানে আছেন শুধু থাকুন, ভালো থাকুন, সৃষ্টিগত অশেষ মেহরবানিতে আমিও ভালো আছি। ক্যামেরার সামনে দেখতে পাচ্ছেন স্যামসাং মোবাইল একটা 15। এটার মডেল নাম্বার আমি ব্যাটারি খুললে মডেল নাম্বারটা দেখিয়ে দিব। মোবাইলটার প্রবলেমটা দেখে নিই আমরা। স্যামসাং লোগো বারবার রিস্টার্ট হয়ে যাচ্ছে, হয়তো যখন ভাইব্রেট দিচ্ছে তখন মোবাইলটা একটু একটু ঘুরে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন, লক্ষ্য করবেন। কিন্তু এর আগে যাচ্ছে না। तो हम देख रहे हैं ये सैमसंग मोबाइल है 17 ई, ओ सॉरी 15। ये मोबाइल ऑटो रिस्टार्ट हो रहा है, लोगों में ये स्टक हो गया। तो हम देख लेंगे इसका फाइल। मैंने डाउनलोड करके ऑलरेडी ले लिया। तो आपका पास अगर कोई बॉक्स या डंगल नहीं है, कोई बात नहीं है। आप क्रोम ब्राउजर में जाइए, वहां से उडिन टूल डाउनलोड कर लीजिए। हम उडिन टूल डाउनलोड कर लेंगे। थोड़ा छोटा कर देते हैं। तब तक देखते रहिए ये मोबाइल रेडी होता है कि नहीं होता है। तो यही लेटेस्ट बता रहा है, तो इसको ही डाउनलोड कर ले लेंगे हम। तो देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। ये भी पढ़ लीजिएगा। Yeah, Odin 3.13.1 released, or Odin 3 V3 1.3.1 stable is compatible with the new compression of Samsung Galaxy like S8, S8 Plus, S9, S9 Plus, Oreo means Android 8 files, or Android 3.10.5, 3.10.7, 3.11.1, and Odeon 3.12.3 release. Latest this available for download. This is latest utility, but this is user older and stable version. These new features RTN means this is removed। पढ़ लीजिएगा आप लोग। रीड कर लीजिएगा। मैं लेटेस्ट ही डाउनलोड कर लूंगा, क्योंकि हमारा मोबाइल शायद उरियो होगा, नहीं होगा उसका डाउन होगा तो बाद में देख लेंगे। तो डाउनग्रेड टूल ले लेंगे, कोई बात नहीं है। लेटेस्ट ही लेके देखते हैं।
3.1.4 यहाँ बता रहा है। हम इसको ले लेंगे। लेकिन ये लेटेस्ट है, मैंने डायरेक्ट लेटेस्ट नहीं लिया क्योंकि मेरा डाउट है इस मोबाइल में एंड्रॉयड लेटेस्ट वर्जन नहीं होगा। तो ये डाउनलोड हो गया शायद। हाँ हो गया, इसका एक्सट्रैक्ट करते हैं। टेक्सचर में ही कर लेते हैं, तो इसका एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसका फार्मवेयर मैंने ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर लिया। यह देख लीजिए, ये ऑफिस का फाइल मैंने डेस्कटॉप में एक्सट्रैक्ट कर ले लिया। फाइल को भी डेस्कटॉप में रख दिया। ओडिन टूल को रन करते हैं पहले। इसको ओके कर लीजिए। हम देख लेंगे हमारा फाइल जो है वो कोर फाइल है या क्या है। यही है हमारा फाइल। इसका नंबर भी देख लीजिए, G 550। हाँ, वन पे फाइल है। तो हम AP सेलेक्ट करेंगे। डेस्कटॉप में जाएंगे, यही है उसका फाइल। इसको क्लिक करेंगे या डबल क्लिक करेंगे। अभी हम मोबाइल को डाउनलोड मोड में लगाएंगे। पावर वॉल्यूम डाउन एंड होम की प्रेस करके डाउनलोड मोड में लगा देंगे। पहले बैटरी खोल लेते हैं। बैटरी मोबाइल बहुत हीट हो रहा है क्योंकि इसका सिस्टम प्रॉपर रन नहीं हो रहा है, इसीलिए हीट हो रहा है। तो वॉल्यूम डाउन, पावर एंड होम की, ये देख लीजिए। यहाँ वॉल्यूम डाउन, ये वाला नहीं, ये वाला वॉल्यूम डाउन, होम की एंड पावर की एक ही साथ प्रेस करेंगे। देख लीजिए, एक ही साथ प्रेस किया मैंने वॉल्यूम डाउन, होम एंड पावर की। तो देख लीजिए, यह बता रहा है वॉल्यूम अप टू कंटिन्यू। जो हम वॉल्यूम अप प्रेस करेंगे, ये डाउनलोड मोड में चला गया। यहाँ देख लीजिए यहाँ कैमरा में शायद क्लियर नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं है, FRP लॉक भी ऑन है। इसका बाइनरी ऑफिशियल नहीं है अभी तक। कोई बात नहीं है। यहाँ देख लीजिएगा, जब ड्राइवर डिटेक्ट करेगा ये ग्रीन हो जाएगा। मैंने लगा दिया। ये देखिए ड्राइवर डिटेक्ट करते ही ये ग्रीन हो गया।
यह भी एडिट लिख के आ गया। सिंपली हम स्टार्ट में क्लिक करेंगे। ये चालू हो गया। सिस्टम राइट हो रहा है अभी, ये देख लीजिए। मोबाइल में भी यह देख लीजिए। यह भी देख लीजिए। जो जो पार्टीशन राइट होते चलेगा, यह वो पार्टीशन का नाम लिख के आएगा यहाँ। हम देख लेंगे ये फाइल से मोबाइल रेडी होता है कि नहीं होता है। मैं सेम बाइनरी वर्जन डाउनलोड कर लिया, वही फाइल से मैंने इसको क्लासिंग कर रहा हूँ। तो देखते रहिए। তো বন্ধুরা, এই মোবাইলটা ON5, এই মোবাইলটার প্রবলেম স্যামসাং লোগোতে স্টাক হয়ে গেছে, মানে দাঁড়িয়ে আছে আর রিস্টার্ট হচ্ছে। কোনো কোনো সময় রিস্টার্ট হচ্ছে স্যামসাং লোগোতে। তো মোবাইলটার সেম ভার্সন ফাইল আমি নিয়ে নিয়েছি, আর ওডিন টুলটা তো দেখলেনই, ডাউনলোড করে নিলাম। ফাইলটা আমি এক্সট্রাক্ট করে প্রথমে ডেস্কটপে রেখে দিয়েছিলাম, যেটা লিংক করে দিলাম, দেখতে পারলেন। সেই ফাইলটা দিয়ে আমি ফ্লাশিং করতেছি। তো সিস্টেম মোটামুটি রাইট হওয়ার শেষই হবে এখন। তারপর রিসেট আসবে। রেডিও মডেম এখন কেস পার্টিশন রাইট হচ্ছে, হিডেন রিসেট হয়ে গেল। তো ডিভাইসটা রিস্টার্ট হলো। আমরা অল্প টাইম ওয়েট করব, দেখব। বন্ধুরা, ল্যাপটপের কাজ শেষ হয়ে গেছে। আবার রিস্টার্ট হবে। দেখতে পাচ্ছেন Galaxy 1 5। আমাদের এখানে কিছু সময় ওয়েট করতে হবে।
এই মোবাইলগুলো একটু টাইম নেয়। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের মোবাইলটা রেডি হবে। অপটিমাইজিং অ্যাপস 200 200 এ আপডেট হতে হবে, এখানে অপটিমাইজ হতে হবে, তারপর মোবাইলটা রেডি হবে। তো বন্ধুরা, ফাইলটার লিংক আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। তো ওখান থেকে ডাউনলোড করে আপনাদের মোবাইল প্রবলেম সলভ করতে পারবেন। মোবাইলের বাইনারি ভার্সনটা মিলিয়ে নেবেন। তো যিনারা জানেন ওনারা ভিডিওটা স্কিপ করে যাবেন, আর যিনারা জানেন না তিনারা প্রত্যেকটা স্টেপ ক্লিয়ারলি দেখে যাবেন। আর ফাইলটা ডাউনলোড করতে, কোন ফাইল ডাউনলোড করতে হবে সেটার নলেজ নিজের থাকতে হবে, আর সেটা আমি দেখিয়ে দেব। মোবাইলটার যেভাবে হার্ড রিসেট করে স্যামসাং মোবাইল, সেভাবে আপনি হার্ড রিসেট মোডে নিয়ে যাবেন। যেরকম এই মোবাইলটার ক্ষেত্রে ভলিউম আপ, তার মানে ভলিউম প্লাস, হোম অ্যান্ড পাওয়ার, এই তিনটা বাটন একসাথে প্রেস করলে আপনাকে রিকভার মোডে চলে নিয়ে যাবে, যেখান থেকে হার্ড রিসেট করা হয়। ওখানে আপনি দেখতে পারবেন স্যামসাং মোবাইল গুলার বাইনারি ভার্সন। ওখান থেকে ফাইলটা পারলে সেম টু সেম ডাউনলোড করে নেবেন, যেভাবে আমি করেছি। তো ফিনিশিং বোর্ড বলছে, তারপর রিস্টার্ট হবে। হ্যাঁ, তো এখন আমাদের সেটিংটা করে নিতে হবে। আমরা সেটিংটা করে নেব। আমাদের মোবাইলটা দেখতে হবে। একবার আমরা ওয়াইফাইটা কানেক্ট করে নিয়ে দেখি এখানে অ্যাপ আর লক আছে কিনা। যেহেতু নেক্সটটা হাইলাইট হয়নি, তো এটাকে কানেক্ট করে যাই। কানেক্টিং বলছে, এখনো কানেক্ট হয়নি। কানেক্ট হয়েছে। এখানে ক্লিক না থাকলে কি হয়? কিছু হয় না, না? তো এগ্রি। দিস ক্যান টেক এ হোয়াইল, সো ওয়েট। বলছে একটু টাইম লাগতে পারে।
চেকিং ইনফো চেক হতে চলছে, তো একটু ধৈর্য ধরুন। হ্যাঁ, এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভেরিফাই ইউর অ্যাকাউন্ট, তো এটাকে বলে এফআরপি লক। তো আমরা কাস্টমার যেহেতু জিমেল অ্যাকাউন্টটা বলে দেয় নাই, তো আমরা মোবাইলটা রেডি করে দিব। তো ওই জন্য এই এফআরপি লকটা আমরা ভেঙে মোবাইলটা রেডি করে দেব, যেহেতু মোবাইলটা লগত স্টাক ছিল। এভাবে দিয়ে দিতে পারি কাস্টমারকে, কাস্টমার নিজেই জিমেল অ্যাকাউন্টটা লগ ইন করে নেবে। কিন্তু কিভাবে করা হয় এডুকেশন পারপোজ আমি এই মোবাইলটার এফআরপি লক ভাঙবো। সরি। তো মোবাইলটা আমাদের যেটা প্রবলেম ছিল এই প্রবলেম সলভ হয়ে গেছে। তো এফআরপিটা আপনি নিজে বাইপাসও করতে পারেন যদি ইমেল আইডি পাসওয়ার্ড মনে না থাকে। যদি ইমেল আইডি মনে না থাকে, হয়তো ফরগটে মেরে আপনি ইমেল এন্ড আইডি আইডি পাসওয়ার্ড আপনি রিকভারি করতে পারেন। কিন্তু এডুকেশন পারপস আমি এই মোবাইলটার এফআরপিটাকে আমি এটাকে ক্যান্সেল করে দিই, এগুলা ক্যান্সেল করে দিই। এটাকে আমি রেজিস্টার্ট করব, ওটা অন্য একটা মোবাইলের ফার্মওয়্যার, তো এটাকে ক্যান্সেল করব। ইএমটি দিয়ে দেখবো, যেহেতু আমার ইএমটি লাগানো আছে। কোথায় ইএমটি লাগানো আছে? নেই তো লাগানো, ইএমটিটা লাগিয়ে নেই। আমি একটু রিড করে দেখে নেবেন।
আগে থাকবো না, কারণ আমাদের টুল বিজি আছে দেখতে পাচ্ছেন। আমরা টুলটাকে ক্যান্সেল করবো। যেহেতু ডাউনলোড মোডে এসে গিয়েছে, তো আমরা মোবাইলটাকে ডাউনলোড মোডে রেখে দিব, কিন্তু মোবাইলটাকে স্যামসাং এ যাব। ওখানে কি মডেল আছে? G55 ওখানে নেই, কোনো কথা নেই। তো আমরা ওখানে যাব, ওখানে গিয়ে আরো একবার দেখে নেব। টুল এফআরপি, নিউ মেথড, রিসেট এফআরপি। আমাদের তখন ভায়োলেশন অ্যাড্রেস মেসেজ আসছিল, ওই জন্য মনে হয় কাজ হয় নাই। দেখতে পারি এবার কি হয়। রিডিং ডাটা, রিসেটিং এফআরপি। তো আমাদের পিসির কাজ হয়ে গেছে, দেখি আমাদের এফআরপিটা চলে গিয়েছে কি নাই। টুলে বলছে এফআরপি ডান, বাট মোবাইলে ডান হয়েছে কিনা সেটা আমরা দেখে নেব। আর মোবাইলটা রেডি হইতে হইতে আমরা আর একটুখানি কাজ করে দেখবো। এটার নাম্বার কি ছিল? 550, G550। এখানে দেখবো ওটার মডেল আছে কি নাই। G550, 53 আছে। মার্ভেলে কি কি আছে দেখি। মার্ভেলে ডাইনোসে কি কি আছে? G550 নেই, এখানেও নেই। G550 ওখানেও নেই, কোনো কথা নেই। আমরা এফআরপি ফাইল দেখবো, G550 আছে কি নাই। ওটার জন্য আমরা যাব সাপোর্টে, ইএমটি সাপোর্ট অ্যাক্সেসে চলে যাব। রিসেট এফআরপি প্যাকেজে যাব।
এখানে গিয়ে আমরা এখানে দেখব G550 এখানে আছে। তো আমরা ওখান থেকে এফআরপি না গেলে আমরা এই ফাইলটা দিয়ে এফওয়াই না, এটাকে ডাউনলোড করে নেব। এটাকে ডাউনলোড করব। এখানে আছে এটা টি, কিন্তু এটাকে আমরা ডাউনলোড করে রেখে দিই। আমাদের এটা দরকার নেই, তথাপি ডাউনলোড করে রেখে দিই। এখানে क्या है? লোকেশনে চলে যাব। আমরা যে এখন ডাউনলোড করলাম এই দুইটা ফাইল, কিন্তু আমাদের মডেল নাম্বারটা হলো এটা। তো এটাকে আমি, আমার ল্যাপটপটা একটু স্লো হয়ে গেছে, আমাদের মোবাইলটা কি আগের মতো হলো নাকি? কাট করব। এটাকে আমি শীট চলে যাব। শীট চলে গিয়ে ইএমটি টুলে যাব। এখানে গিয়ে জিএসএম এ চলে যাব, আলটিমেট জিএসএম। এখানে গিয়ে এফআরপি চলে যাব, এখানে পেস্ট করব। এখানে পেস্ট না করলে আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, না করলে কি হয়। জিএসএম টুল, আমরা আগে দেখে নেব এফআরপি চলে গিয়েছে কি নাই। না গেলে আমরা সেকেন্ড প্রসেস দেখব। এখন যদি এফআরপি না গিয়ে থাকে তাহলে আমরা ইউএফডি ফাইল দিয়ে তারপর কাজ করব।
মোবাইল রেডি হইতে হইতে হয়তো আমি আরেকটা বস্তু দেখিয়ে দেই। যদি আমাদের মোবাইলটার এফআরপি তে চলে গিয়ে থাকে তাহলে দেখানো হবে না। ওই জন্য রেডি হইতে হইতে আমি সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। যদি নর্মালি না যায়, ইএফডি ফাইল দিয়ে কিভাবে করতে হয়। এখানে গিয়ে আলটিমেট ফ্লাসারে যাব। মোবাইলটা ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে না, একটু এইদিকে নিয়ে আসি। আলটিমেট ফ্লাসারে যাব। এখানে গিয়ে টুল এফআরপি এখানে যাব। আমি এখানে ক্লিক করেছিলাম কি নাই? অনলি রিসেট হয়েছে নাকি ডিভাইসটা? মনে তো হয় না এখানে ক্লিক করেছিলাম বলে। ইস, মাথা নষ্ট হয়ে যাবে। এখানে তো ক্লিক থাকা লাগবে। অনলি রিসেটই হয়েছে আমার মনে হয়। এখানে আমরা ফার্স্ট টাইম এই মেথডটা করেছি, ইউএফডি মেথড। না, আমাদের মোবাইলের লক এফআরবি চলে গিয়েছে। তো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ইএফডি মেথডে গিয়ে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আর কোনো মডেল আসতেছে না, এই মোবাইলটার যেটা মডেল সেটা আসতেছে না। কিন্তু এই শীত এই ফাইলটা দেখতে পাচ্ছেন, আমি যে লোকেশনে গিয়েছিলাম এখানে পেস্ট করে দেব। পেস্ট করে দেওয়ার পর এখানে আসছে ফাইলটা। হ্যাঁ, তো এটার দেখতে পাচ্ছেন কোথায় আছে, সি ইএমটি টুল আলটিমেট জিএসএম, আর ওখানে আছে এফআরবি, তার ভিতরে এটাকে পেস্ট করেছি। হুম, তো এখন আমরা দেখব এমডিটাকে রিস্টার্ট করা দরকার ছিল, কিন্তু আমি রিস্টার্ট না করেই দেখবো আসে কিনা এখানে। ইউএফডি মেথড, না ইএমডি কে রিস্টার্ট করতে হবে। তো আমাদের মোবাইলটার কাজ শেষ হয়ে গেছে, এফআরপি চলে গেছে। ইএমডি তে কিভাবে এফআরপি রিমুভ করতে হয় নিউ মেথডে সেটাও দেখতে পারলেন। তো আমি আর একটা বস্তু দেখানোর ওয়াদা করেছি, তো দেখিয়ে দিব। ইএমটি কে আবার আমি রান করেছি। অলমোস্ট ফুল। তার মধ্যে আমাদের মোবাইলটাকে আবারও একটু রিসেট করে দিতে হবে। ডিভাইস ফুল বলছে। আপনারা জানেন এফআরপি রিমুভ করলে ডিভাইস ফুল বলে, তো ওটাকে ফরম্যাট করে দিতে হবে, কোনো কথা নেই। তো ইএমটিটা রিস্টার্ট হইতে হইতে আমরা মোবাইলটাকে আবারও ফরম্যাট করেছে এসে গিয়েছে, কোনো কথা নেই। তো এখানে ক্লিক করুন, সেফটি ক্লিক করুন। এখন দেখতে পারবেন স্যামসাং আলটিমেট ফ্লাসার টুল এফআরপি, এখানে গিয়ে ইউএফডি মেথড সিলেক্ট করব। না, আসি নাই।
মনে হয় রিস্টার্ট করতে হবে, কোনো কথা নেই, পরে আমি এটাকে দেখিয়ে দিব। তো বন্ধুরা দেখতে পেলেন স্যামসাং C550, দ্যাট মিনস 15 স্টেকন লোগো ছিল। কিভাবে প্রবলেমটা সলভ হলো, তো আমি খালি লিঙ্কটা ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব। তো ধৈর্য ধরে ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদেরকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।